નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ। હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત। આરોગ્ય, શિક્ષણ અને પાયાની સુવિધાઓ આદિવાસી વિસ્તારમાં પહોંચતી નહીં હોવાને લીધે આદિવાસી બાહુલ્ય વિસ્તાર એવા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ઠેર ઠેર પ્રજાના જાનના જોખમે અવળા ધંધા થતા રહે છે। અમારા બાહોદ સંવાદદાતા રેહાન પટેલના ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં એવા ઝોલા છાપ ડોક્ટરોની હાટડીઓનો પર્દાફાશ થયો છે કે આ રિપોર્ટ જોઈને આપને ચોક્કસ લાગશે કે શું આદિવાસી પંથકમાં જીવનનું કોઈ મૂલ્ય જ નથી। સરહદી અને આદિવાસી જિલ્લા એવા છોટાઉદેપુરમાં બોગસ તબીબો બિંદાસપણે આદિવાસી દર્દીઓના આરોગ્ય સાથે છેડા કરી રહ્યા હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થવા પામ્યો છે। છોટાઉદેપુર તાલુકાના ઝોઝ અને મંડલવા ગામે 2 ડિગ્રી વગરના પરપ્રાંતીય ઝોલાછાપ ડોક્ટરો કેમેરામાં ઝડપાઈ ગયા છે। છોટાઉદેપુર તાલુકાના ઝોઝ ગામે છેલ્લા 15 વર્ષથી બંગાળી ઝોલાછાપ ડોક્ટર બે રોકટોક પણ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે। નાના ગામડામાં આદિવાસી ભોળા લોકોને આ બની બેઠેલા ડોક્ટર એલોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ આપી તેમના આરોગ્ય સાથે છેડા કરી રહ્યા છે। પતરાવાળા મકાનમાં એલોપેથિક દવાઓનો મોટો જથ્થો અને વપરાયેલ મેડિકલ વેસ્ટના ઢગલા જોતા આ બોગસ તબીબ દીકતી કમાણી કરી રહ્યો હોવાનું ફલિત થાય છે। આ બંગાળી તબીબ સામે અગાઉ કેસ પણ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ તેમ છતાં ફરીથી આ બોગસ ડોક્ટરે પોતાની હાટડીને ખોલી ગરીબ લોકોના આરોગ્ય સાથે રમત રમવાનું શરૂ કરી દીધું અને એટલું જ નહીં પરંતુ ખૂબ મોટું સામાજિક કામ કરી રહ્યો હોય એ અદાથી કેમેરા સામે પોતે નકલી તબીબ હોવાનું કબૂલ કરી રહ્યો છે। यहाँ मैं 15 वर्ष से हूँ मैं यहाँ पर। मेरे पेट के लिए मैं करता हूँ, मेरे छोरा-छोरी से। मेरे पास जो डिप्लोमा है ये भारत समाज सेवक से। मैं सेवा करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ी बहुत અને गुजारा करता हूँ। यूँ करो सर, 15 साल से कर रहा हूँ सर। नहीं मैं ठीक तो अच्छा मेरे को मालूम है सर, मैं ठीक तो नहीं कर रहा हूँ पर क्या करूँगा भाई, आप पेट के लिए तो करता हूँ ना सर। नहीं बोतल तो सर अब बोतल तो सर ऐसे नहीं चलाते सर, पर क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी कोई तकलीफ हो सर के भेजने का है तो हम थोड़ी उसको अगर थोड़ी तकलीफ होता है तो उसी हिसाब से मैं ये करता हूँ, सेवा करता हूँ, बाकी नहीं करता है। ऐसा तो थाना से बोला था कि जो अभी आपके पास जो सर्टिफिकेट है उन हिसाब से तो आप छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट कर सकते हो, बाकी तो बड़ा ट्रीटमेंट नहीं, बड़ा ट्रीटमेंट तो नहीं करते थोड़ी बहुत। नहीं परमिशन नहीं दिया है, परमिशन तो नहीं दिया है, लेकिन वो बोलता था कि जो दवा गोली जो है वो आप जैसा मतलब मेडिकल वाला रख सकता है, आप थोड़ी उसको रखेगा। आप जो जितलो आपको ऑर्डर है इतलो रखने का, बाकी थोड़ी रखना। और एक बार थोड़ी वो रिपोर्ट वाला कोई रिपोर्ट दिया था तो पुलिस थाना में ले गया था सर। पता लगता है सर क्या करूँगा मैं, सोचा मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं घर से गए थे, घर पे गया था तो मैं किधर आप घर से आए ना पास चला जाऊँगा, ऐसे बिचार मेरे अभी केस को जो है ना वो अभी जो रसीद नहीं आया तो रसीद आएगा तो मैं चला जाऊँगा। नहीं तो वो तो करना चाहिए। अभी हाँ क्या करूँगा, अब जब मैं ये तो प्रैक्टिस मतलब सीख ही गया इसीलिए मैं थोड़ी बहुत करता हूँ। अब दूसरा क्या करूँगा, चोरी करूँगा क्या करूँगा, ये गलत तो है तो अभी क्या करेंगे। पवित्र मल्लिक सर। વગર ડિગ્રી આદિવાસી પંથકની ભોળી જનતામાં મોતનું વોરંટ ફાટતો બીજો ઝોલાછાપ જોજની નજીક આવેલ મંડલવા ગામે દુકાન ચલાવી રહ્યો છે। ઘરની બહાર પ્લાસ્ટિકથી કોર્ડન કરેલો એક શેડ ઊભો કરી એક દશકથી દવાખાનું ચલાવી રહ્યો છે, પરંતુ કમનસીબે જિલ્લા આરોગ્ય તંત્રના અધિકારીઓની આંખ અને કાન બંધ હાલતમાં હોય એમ લાગી રહ્યું છે। मेरा नाम मृत्युंजय विश्वास, मैं कोलकाता रहवासी हूँ। मैं यहाँ से 9 से 10 साल तक प्रैक्टिस करता हूँ, एलोपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास रजिस्ट्रेशन है कोलकाता की, हाँ गुजरात में करा है मैं रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये तो परमिट नहीं करता है गवर्नमेंट, जो जिसका डिग्री होती है उसके ऊपर बेस करके चलना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया। आगे एक बार केस हुआ था 2010 में 11 में, फिर वो केस सॉल्व हो गया, उसके बाद भी मैं चला था। डर नहीं लग रहा? डर तो लगता है, हर इंसान को कोई भी काम करने से डर तो लगती है एकदम। दिन भर में सीजन के समय 8-10 आता है, बिना सीजन के कोई दिन बोनी होता है, कोई दिन नहीं होती है, और 2-1 तो हो जाती है। कितना बता, जिसका सिलाइन चढ़ाता हूँ उसके पास से 250-300 रुपया लेता हूँ। मैं मानता हूँ मैं सही नहीं करता हूँ, एक तरफ से गलत होती है, क्योंकि गलत भी होती है और जो गरीब इंसान की सेवा भी थोड़ा होती है, ये मैं मानता हूँ। गलत तो मैं करता हूँ 100%। नहीं मैं किसी को हफ्ता नहीं, कोई आता भी नहीं है। મંડળવા ગામમાં આ બોગસ તબીબના કથિત દવાખાનામાં એલોપેથિક ઇન્જેક્શન, બોટલ અને દવાઓનો મોટો જથ્થો જોઈ શકાય છે। મેડિકલ વેસ્ટ પણ એટલું જ પડ્યું છે, ત્યારે ડોક્ટરો આરોગ્ય સાથે તો રમે છે, સાથે
મોટી રકમ વસૂલી ભોળા આદિવાસીઓને આર્થિક રીતે પણ લૂંટી રહ્યા છે. એ લગભગ 10 વર્ષથી ચાલતું છે. મંડલવા બોટલ ચડાવે ને દવા આપે 300, 400, 500, 600, 1000. હા, અહીંયા ઝૂંપડા મેટ ચલાવે છે. રોજ આવે છે. નેશન પ્લસ ન્યૂઝ દ્વારા બોગસ તબીબો અંગે આરોગ્ય વિભાગનો સંપર્ક કરતા જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી આ બાબતે તપાસ કરાવી પગલાં ભરાશે એવો સ્ટીરિયોટાઇપ જવાબ આપીને જવાબદારી પૂર્ણ કરી લીધી હતી. છોટાઉદેપુર જિલ્લાની અંદર આ રીતનું જે બોગસ ડૉક્ટર માટેની અત્યારે હાલમાં જે આપ વાત કરો છો એ પ્રમાણે જોજમાં એ બાબતની માહિતી અત્રેની કચેરી ખાતે ઉપલબ્ધ કોઈ રજૂઆત કે અરજી આવેલ નથી, પરંતુ છતાં પણ આપના માધ્યમથી એ માહિતી મળી છે તો એ અંતર્ગત ટીમ બનાવીને એક ક્રોસ ચેક કરવામાં આવશે અને એમાં તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી અને મેડિકલ ઓફિસર્સની ટીમ દ્વારા એનું ફિલ્ડમાં જરૂરી તપાસ કરીને જો એમાં બોગસ ડૉક્ટર ડિગ્રી વગર પ્રેક્ટિસ કરતા હશે તો એ બાબતે સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મુજબ અને ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ 2021 અંતર્ગત જે સરકારશ્રીએ જોગવાઈઓ કરી છે એ અંતર્ગત એમની સામે આગળ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જનરલી BMW ની જે ગાઈડલાઇન છે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, તો એની અંદર જે જગ્યા પર પણ બાયોમેડિકલ વેસ્ટનું ઉત્પન્ન થતું હોય અથવા જ્યાં જથ્થો ઉત્પન્ન થતો હોય એની અંદર સરકારશ્રી અને GPCBની જે ગાઈડલાઇન છે ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ એ મુજબ એના નિકાલ માટે એનું સેગ્રિગેશન અને એનો નિકાલ કરવાની એની કાર્યપદ્ધતિ અમલી છે. એ કાર્યપદ્ધતિની અંદર જે સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપેલ કોમન બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટની ફેસિલિટી હોય છે એની સાથે એમને જોડાણ કરવાનું હોય છે જે તે પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિશનર અથવા ગવર્મેન્ટ ફેસિલિટીએ, અને એની અંદર એ જોડાણ કર્યા બાદ એ એજન્સી દ્વારા એ બાયોમેડિકલ વેસ્ટ કચરો કલેક્ટ કરવાનો હોય છે જેથી કરીને કોમ્યુનિટીની અંદર એટલે જાહેર આરોગ્યને હાનિકારક ના થાય અને જાહેર જગ્યા પર એ ફેલાય નહીં, જેથી કરીને જે કોમન ઇન્ફેક્શન્સ છે જે જાહેર આરોગ્યને નુકસાન કરી શકે એમ છે એ ઇન્ફેક્શન આપણે ફેલાતું અટકાવી શકીએ. તો આ રીતની કાર્ય વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે. એ બાબતે ફરીથી અમને રજૂઆત મળશે તો આગળની એ કેસ કયા લેવલે છે અથવા એ ફરિયાદમાં શું ચુકાદો આવે છે એનો અભ્યાસ કરીને ફરીથી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે કામગીરી કરવામાં આવશે. એમાં તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી પછી મેડિકલ ઓફિસરશ્રી હોય છે, અમારા પેરામેડિકલ સ્ટાફ હોય છે, એમના ધ્યાને એ બાબત આવે તો એમને તુરંત જ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીને અથવા જિલ્લા કક્ષાના આરોગ્ય અધિકારીશ્રીને જાણ કરવાની હોય છે. એ જાણ થયા બાદ આગળની કાર્યવાહી અહીંયા જિલ્લા કક્ષાની કચેરી દ્વારા આરોગ્યની કચેરી દ્વારા કરવાની થાય છે. અત્રેથી માહિતી એવી છે નહીં અમારી પાસે, પણ હું ફરીથી જ્યારે પણ અમારા જિલ્લા કક્ષાની મિટિંગ થશે તો એ બાબતે ફરીથી એનું ધ્યાન દોરીને કમિટી બનાવીને આગળની કાર્યવાહી અમે કરીશું. આટલી ગંભીર હકીકત ધ્યાને આવ્યા પછી તો ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન, પોલીસ અને આરોગ્ય શાખાએ સંયુક્તપણે આવા બની બેઠેલા તબીબોનું જાહેરમાં સરઘસ કાઢી પાઠ ભણાવવો જોઈએ જેથી પ્રજા પણ ક્ષેત્રાથી બચી જાય. રેહાન પટેલ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.